The voting has been completed. Please lock the machine. רגע היסטורי נרשם בעצרת האומות המאוחדות, כשרוב מדינות העולם הצביעו בעד ההחלטה שמכירה לראשונה בפלסטין כמדינה משקיפה באו"ם. I believe that the Palestinians have a legitimate right to their own independent state. I believe that Israel has the right to live in peace and security with its neighbors. There is no substitute for negotiations to that end. נאומו של אבו מאזן לפני ההצבעה היה תקיף במיוחד. הוא האשים את ישראל בטיהור אתני ובפשעי מלחמה, ובתוך נאום מלא בהאשמות קשות, הפנייה לעבר השלום נשמעה חרישית ולא ברורה. تجيء فلسطين اليوم إلى الجمعية العامة لأنها تؤمن بالسلام ولأن شعبها وكما أثبتت الأيام الماضية أحوج ما يكون إليه. لقد أكد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة مرة أخرى على الضرورة الاستثنائية والعاجلة والملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل شعبنا حريته واستقلاله. لقد استمعنا واستمعتم بالتأكيد خلال الشهور الماضية إلى سيل لا يتوقف من حملات التهديد والوعيد الإسرائيلية رداً على مسعانا السلمي والسياسي والدبلوماسي كي تنال فلسطين مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. ولقد شاهدتم بالتأكيد كيف تم تنفيذ جانب من هذه التهديدات وبصورة وحشية مروعة قبل أيام في قطاع غزة، كي يقول العالم بوضوح كفى للعدوان وكفى للاستيطان وكفى للاحتلال، ولهذا نحن هنا اليوم. لم نأتي إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعا هي فلسطين. ولم نأتي هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام. שגריר ישראל באו"ם רון פרוסאור לא נותר חייב, ואימת את יושבי העצרת הכללית עם עובדות היסטוריות שלא ממש עזרו בשכנועם להצביע נגד ההחלטה. Israel is prepared to live in peace with a Palestinian state, but for peace to endure, Israel's security must be protected. The Palestinians must recognize the Jewish state, and they must be prepared to end the conflict with Israel once and for all. The only way to achieve peace is through agreements that are reached by the parties and not through the UN resolutions that completely ignore Israel's vital security and national interests. And because this resolution is so one-sided, it doesn't advance peace, it pursues, it then pushes it backwards. As for the rights of the Jewish people in this land, I have a simple message for those people gathered in the General Assembly today. No decision by the UN can break the 4,000-year-old bond between the people of Israel and the land of Israel. Time and again, we have sought peace with the Palestinians. Time and again, we have been met by a rejection of our offers, denial of our rights, and terrorism targeting our citizens. President Abbas described today's proceeding as historic, but the only thing historic about his speech is how much it ignored history. Israel remains committed for peace, but we will not establish another Iranian terror base
in the heart of our country. We need a peace that will endure, a peace that will secure the future of Israel. סוזן רייס הציגה את עמדת ארצות הברית, שקובעת כי הדרך היחידה לשלום היא באמצעות משא ומתן ישיר בין הצדדים. For decades, the United States has worked to help achieve a comprehensive end to the long and tragic Arab-Israeli conflict. We have always been clear that only through direct negotiations between the parties can the Palestinians and Israelis achieve the peace that both deserve. 2 states for 2 peoples, with a sovereign, viable, and independent Palestine living side by side in peace and security with a Jewish and democratic Israel. Today's unfortunate and counterproductive resolution places further obstacles in the path to peace. That is why the United States voted against it. לאחר שההחלטה התקבלה ברוב גדול, בגדה וברצועה יצאו המונים לרחובות ופתחו בחגיגות אל תוך הלילה. מדובר באמת באירוע טרגי וחריג וכואב מאוד שבמסגרתו אבא, רופא, כבן 66, שסיים לכאורה ככל הנראה את חייה של ביתו כבת 33, חולת סרטן סופנית, ככל שידוע לנו על פי בקשתה. העניין כרגע בבדיקה ולאחר מכן התאבד בעצמו. יש לנו כל מיני ממצאים בזירה שמלמדים אותנו שהאבא עשה את זה ככל הנראה על פי בקשתה של ביתו. על פי מה שאנחנו מצאנו בזירה, האמא, אשתו של הרופא, ישנה באותו זמן בבית וגילתה את המחזה רק שהיא קמה מאוחר יותר. החקירה כרגע מתנהלת, כמו שאתם יכולים לראות מאחוריי, חוקרים, צוותים של זיהוי פלילי. אנחנו נסיים את כל הבדיקות שלנו הכי מהר שאנחנו נוכל, בדרך המקצועית שאנחנו מכירים, ונאפשר באמת למשפחה להמשיך את חייה ביום הקשה של היום של אחרי. המשפחה היא משפחה קונפורמיסטית לחלוטין, אנשים רציניים, אנשים עובדים, משקיעים בסביבה, בחברה, וכנראה שהטרגדיה היא קשה מלהכיל. את המשפחה, האבא שראה את המצב הקשה של הילדה, רופא שזה המקצוע שלו להציל חיים, לרפא ולעזור, והוא בעצמו לא מצליח, עומד מול סיטואציה של חוסר אונים לחלוטין. האבא באמת בכל התקופה האחרונה שהילדה חלתה, הוא לא היה אותו אבא, הוא לא היה אותו רופא זקוף ובעל חדוות חיים. לא, הוא היה שפוף, אפשר לראות עליו כל הזמן שהוא בעצם מושך את המחלה של הבת שלו גם כן. הוא בעצמו בעבר חלה ונרפא מזה. אנשים טובים. האבא היה רופא משכמו ומעלה, אדם שעוזר לכולם, אדם חביב, אדם שכל כולו היה למען הזולת. כנראה שהוא לא יכל לעמוד מול הסבל של הבת, וזה באמת מעורר הרבה מחשבות. האם באמת הוא עשה את מה שחושבים שהוא עשה, אבל אף על פי כן, בכל אופן, התוצאה היא תוצאה קשה מאוד. אני פגשתי את האמא רק אתמול בערב, וראיתי שהיא נמצאת במצב קשה, וניסיתי לעודד אותה ולומר מילים שירגיעו, אבל לא חשבתי שעד כדי כך המצב כל כך קשה, ושיביא לתוצאות כל כך חמורות. We see Iran bringing repression to Syria. We see Iran brutalizing their own people. So a nuclear Iran is not simply a threat to Israel. It is a threat to all nations and risks opening the floodgates on nuclear proliferation around the world.
Palestinian leaders need to ask themselves what unilateral action can really accomplish for their people. President Abbas took a step in the wrong direction this week. We opposed his resolution. But we also need to see that the Palestinian Authority in the West Bank still offers the most compelling alternative to rockets and permanent resistance. At a time when religious extremists claim to offer rewards in the hereafter, Israel needs to help those committed to peace deliver for their people in the here and now. I really believe this with all my heart. I think that even if you cannot reach a complete agreement that resolves all these incredibly hard issues, it is in Israel's interest to be trying. It gives Israel a moral high ground that I want Israel to occupy. That's what I want Israel to occupy, the moral high ground. In any event, I'm going to make a statement or an announcement to the public when I'm in Israel. I don't think that it will be appropriate to make any announcement while I'm here. I don't think it's proper. I don't think it's the right way to do it. I'm an Israeli. I'm talking about Israeli politics, and you're asking about Israeli politics, and I don't think that the arena in America is the right place where to make announcements about Israeli politics. By the way, I think the same about American elections. I don't think that the right way to make announcements about American politics or raise funds for American politics is to bring American voters to Israel in order to raise funds for American presidency. I think that the basic point is in my mind, is the fact that this government is not dedicated to the pursuit of peace in a realistic way that can bring peace. Maybe at the end of the day, in spite of the genuine efforts which will be made, there will not be peace between us and the Palestinians. I don't know. But I think that this is the primary responsibility of every Israeli government. I think that a friend of Israel should use every power of persuasion he has in order to convince the government of Israel to immediately embark on the peace plan based on what I proposed, because this is the only peace plan that can be reached, and it must be reached not because of the Palestinians. I'm not a Palestinian patriot. I'm an Israeli patriot. Time is running out not for the Palestinians, for Israel. And the sooner we reach an agreement that will determine that there are two states for two nationalities, for two peoples, the better it is for Israel. When they say, the Israelis that is, when they say we have no partner, we can find many good reasons to put the blame on the Palestinians. But that's not our job. Our job is to be forthcoming, imaginative, and to be prepared to take a risk even if the opposition in my party will be against it. We'll go to the people. And you know what will happen? What the party will reject, the people will accept. We know it. המצב של החולים שזקוקים לשירות של מרכז רפואי תל אביב אני אומר שהוא לא נוח, לא נעים. אנחנו לא נותנים שירות במתכונת שאנחנו רוצים לתת שירות. רבע מחדרי הניתוח עובדים בלבד. בעצם כמה חדרי ניתוח יש בבית החולים הזה? 25 חדרי ניתוח. כן, ועובדים 5 חדרי ניתוח מכל החדרים האלה. הרבה ניתוחים בוטלו, עשרות ניתוחים בוטלו. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ניתוחים דחופים בלבד, וניתוחים אונקולוגיים כמובן. חוץ מהמערך האונקולוגי שעובד, יתר המקומות כמובן לא עובדים, בלי אחיות אי אפשר לעבוד. אני מחייכת אבל אני אכן עצבנית, כי קשה לי לראות את החולים שלנו שסובלים בעקבות השביתה המאוד מאוד קשה הזאת. כשבית חולים כזה גדול כמו בית חולים איכילוב שובת, זה משפיע על אנשים רבים מאוד. ומשפיע לא לטובה. לפי נתוני ה-OECD אנחנו עומדים במקום הלפני האחרון אחרי מקסיקו. כן, מזל שיש מקסיקו. זה לא בדיוק נתון שכדאי להתגאות בו.
בעצם במדינות מתוקנות עומד מספר האחיות לאלף נפש על פחות או יותר 9 אחיות, וכאן 4.2? נכון, אלה הנתונים המדאיגים, כי אנחנו עוד לא בטוחים שאנחנו רואים את סוף התהליך. יכול להיות שמקסיקו תעבור אותנו בעוד שנה-שנתיים, זה גם אפשרות. המחסור הזה הוא קודם כל פגיעה בחולים. אנחנו הפסקנו להיות הפראיירים של מדינת ישראל. אנחנו כיפת הברזל של החולים במדינת ישראל, אבל אנחנו כבר לא יכולים לתת מענה. האחיות במדינת ישראל היום יצאו למאבק על העתיד שלהם. אני רוצה שיהיה ברור, ואני פונה לאוצר, אם המקצוע של האחיות לא אטרקטיבי, לא יהיה אטרקטיבי, לא יהיו אחיות במדינת ישראל. כל אזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת, כמו שיצאתם על הקוטג', תצאו על הבריאות שלכם, על המשפחות שלכם, מגיע להם לקבל טיפול כמו שצריך, נקודה. שנתיים חלפו מאז אותם ימים נוראים, בהם פרצה אש גדולה ואיומה וכילתה כל העומד בדרכה. אש חסרת רחמים שאספה לתוכה יערות ירוקים, פיסות טבע על יושביהם, בתים, ואת הנורא והאיום מכל, נשים, גברים, נער חמודות, הורים ובנים. 44 עולמות מלאים שעבדו בתוכה. אנו המשפחות נקראות בין להמשיך את שגרת חיינו לבין להנציח ולכאוב את אהובנו. כל חודש בשנה הוא שגרה של כאב, של המשכיות, אך בחודש זה הכאב חד יותר. חג חנוכה, חג האור, ולנו קבע הנר, קבע האור. היה פעם קשה, משום שיש מועמדים מאוד טובים, וקשה לברור אותם למספר מקומות יחסית מועט שהיה לנו. אני אקריא את הרשימה שהוחלט בה על ידי הוועדה. מספר 1, אביגדור ליברמן כמובן. מספר 2, יאיר שמיר. מספר 3, עוזי לנדאו. מספר 4, סופה לנדבר. מספר 5, יצחק אהרונוביץ'. מספר 6, אורלי לוי אבוקסיס. לגבי מספר 7 לא היה לנו התלבטות, משום שזה תפקיד שמוגדר אקס אופיציו בתקנון המפלגה, שמנכ"לית המפלגה היא מספר 7, ובמקרה זה היום זה פאינה קירשנבאום, זה לא החלטה של הוועדה, זה קבוע. מספר 8, דוד רותם. מספר 9, רוברט אילטוב. מספר 10, חמד עמר. מספר 11, שמעון אוחיון. מספר 12, אלכס מילר. מספר 13, ליאון ליטינצקי. מספר 14, יוליה מלינובסקי. מספר 15, סמדר בת אדם לוויתן. אני רוצה גם אולי לציין אנשים שלא נמצאים כאן, וזה לא פשוט היה להרכיב את הרשימה, ויש כמה אנשים שלא נמצאים. אני גם ראיתי כל מיני פרסומים. אני בהחלט מכבד את רצונם של אנשים, ואני רוצה להזכיר את ידידנו שלא נמצא איתנו, שהחליט לקחת פסק זמן. מה לעשות בפוליטיקה, מדי פעם אנשים לוקחים פסק זמן. גם אנשים גדולים לפעמים
גם בנימין נתניהו, גם אהוד ברק, גם אני בעצמי הייתה תקופה שלקחתי פסק זמן. אני גם מתייחס לשר התיירות סטס מיסז'ניקוב, אחד שלקח פסק זמן, ואני בטוח כמו הוא עוד ישוב. שאז רבין אמר שמה יקרה אם יירו עלינו מעזה, אמר, אז מה הבעיה, נכבוש את עזה בחזרה. זה דברים כנראה יותר מורכבים, ולכן פה מדובר בממשלה שהיא ממשלה אחראית. היא לא הולכת להרפתקאות, היא לוקחת את כל ההחלטות בצורה מושכלת, בצורה שקולה, בצורה מאוד מאוד אחראית. אין ספק שהמעצר הזה הוא מעצר חשוב מאוד, הוא הצלחה מבצעית חשובה למשטרת ישראל בכלל, למחוז מרכז בפרט. הוא תולדה של מאמץ מבצעי שנמשך לאורך שנה שלמה, אחר חשוד בסדרה של אירועי שוד בתחום המחוזות מרכז ותל אביב, כולל חשד במעורבות שלו באירוע רצח של אחד ממאבטחי הבנק בבאר יעקב. חשוד נמצא ממש בדקות אלה במשרדי החקירות של ימ"ר מרכז, ואני מעריך שבימים הקרובים תתבהר לנו התמונה. בעצם אתם תופסים אותו על חם פה, אחרי מערב יזום שאתם מקימים פה, ומבחינתכם זה בעצם החשוד שהוא אופנובנק מספר 2, מי שכונה. המעצר בוצע שניות אחרי סיום ביצוע שוד, כאשר השודד הזה נתפס על חם עם האקדח, עם הכסף ששדד, והוא מתאים לפרופיל שאנחנו חושדים ומשייכים לשודד הסדרתי. היום יום שמח מבחינתך, מבחינת הבלשים שלך. כן, אני חושב שזה יום שמח מבחינת כל התושבים של אזור מרחב שפלה, שבזמן האחרון, בשנה וחצי האחרונים, אפשר להגיד, סבלו את נחת זרועו של השודד הזה. מדובר בשודד נועז, שודדים שאנחנו לא מכירים בשנים האחרונות במדינת ישראל. אדם שנכנס חמוש לבנק, יורה, מאיים על העובדים, על העוברים ושבים, לוקח את הכסף ובורח תוך כדי פעילות אלימה. אין ספק שהוא נועז, ואין ספק שזה אירוע חריג שנגמר בצורה טובה בעקבות פעילות מצוינת של שוטרי משטרת ישראל. גם אני מאמינה בישראל ומתנגדת למדיניות הממשלה הזאת, ולכן הקמנו את התנועה להיות אלטרנטיבה ראויה לממשלה הקיצונית שמדרדרת את ישראל בכל מובן. זאת הסיבה שחברנו יחד היום לשלב כוחות במשימה להציג לישראל אלטרנטיבה פוליטית שלא מפחדת להרים את הדגל המדיני, שלא חוששת לפעול למען שוויון בנטל ולא מהססת לשנות את סדר העדיפות הלאומי למען שוויון הזדמנויות לכל חלקי החברה בישראל. אינני מוכן לעמוד מן הצד בחודשיים הקרובים ולא להשתתף במאבק לעצירתם ולהחלפתם של ליברמן ונתניהו. אינני מוכן להגיע למצב בו יאשימו אותי לאחר הבחירות כי לקחתי מנדט של מפלגת העבודה, ולכן אני מתכוון להתפטר עוד היום מהכנסת, להפשיל שרוולים ולהצטרף להתנעת התנועה בראשות ציפי לבני אל מסע שייצור תקווה לאזרחים באלטרנטיבה לשלטון. אני פונה לאזרחי ישראל, אל תגידו יום יבוא, אלא בואו איתנו למאבק שיוצא היום לדרך, וביחד נביא את היום. תודה.